ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи ахборро манзури шумо менамоем. дар шаҳри урумчии ҷумҳурии мардумии чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва меҳмоннавозии баҳори Шинҷон 2025 баргузор гардид, ки дар он 750 субъекти хизматрасонии соҳа ва ширкатҳои сайёҳӣ аз 21 давлати дунё иштирок намуданд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ зарфияти сайёҳиашро пешкаши ҷаҳонгардон намуд. аз ҷараёни баргузории ин намоишгоҳи байналмилалӣ Шаҳзоди Раҷаб гузориш медиҳад. 22 март дар шаҳри урумчии ҷумҳурии мардумии чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ баҳори Шинҷон оғоз гардид. дар оғоз зарфиятҳои сайёҳии 21 давлати иштирокчӣ аз ҷониби намояндагони соҳа муаррифӣ гардиданд. дар ин намоишгоҳи сатҳи ҷаҳонӣ гӯшаи сайёҳии Тоҷикистон таҳти унвони Тоҷикистон сарзамини сайёҳӣ дар масоҳати 18 метри мураббаъ бо тарҳу усули миллӣ ва муосир пешниҳоди дӯстдорони сайру сайёҳат гузошта шудааст. имсол дар намоишгоҳи мазкур намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ бартарияти рақобатнокии Тоҷикистонро дар самтҳои сайёҳии экологӣ, табобатию солимгардонӣ, варзишию кӯҳнавардӣ, фарҳанги нодир ва тамаддуни қадимии миллати тоҷик ҳамчун маҳсулоти миллии сайёҳӣ муаррифӣ намуданд. дар баробари ин донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дастовардҳои донишгоҳро дар риштаи сайёҳӣ тарғиб намуда истодааст. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯзҳо дар вилояти Синҷони ҷумҳурии мардумии чин шашумин намоишгоҳи байналмилалии баҳории сайёҳӣ баргузор гашта истодааст, ки дар намоиши мазкур ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаи худро албатта таъсис додааст. дар гӯшаи Тоҷикистон ширкатҳои сайёҳӣ ва дигар секторҳои хусусӣ имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистонро имрӯз муаррифӣ доранд ва ҳадаф аст иштирок дар намоишгоҳи мазкур ин пеш аз ҳама муаррифии имконоту иқтидорҳои сайёҳии Тоҷикистон, инчунин ҷалби бештари сайёҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар намоишгоҳи байналмилалии мазкур як қатор давлатҳо аз қабили ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигар давлатҳо, секторҳои хусусӣ, ташкилотҳои сайёҳӣ иштирок доранд ва ҳамаи онҳо албатта барои муаррифии иқтидорҳои худ ба ин ҷо омаданд. интизор меравад, ки дар рафти чорабини намоишгоҳи мазкур шартномаҳо байни ширкатҳои сайёҳӣ, байни донишгоҳҳо, байни ташкилотҳо ба хотири ҳамкорӣ дар оянда баста шавад ва албатта ширкатҳои сайёҳӣ, иштирокчиёни ин намоишгоҳ, ки ҳайати асосӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ва муаррифии кунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ҳарчи бештару бештар имконотҳои сайёҳии Тоҷикистонро муаррифӣ кунанд ва барои ҷалби бештари сайёҳон саҳми худро гузоранд. дар назар аст, ки имсол дар доираи намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ баҳори Шинҷон 2025 вохӯриҳо ташкил карда шуда, мавзӯъҳо оид ба рушди фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ, зеҳни сунъӣ, масъалаҳои кадрӣ ва рақамикунонӣ дар соҳаи сайёҳӣ баррасӣ карда шаванд. баҳори Шинҷон намоишгоҳи пешоҳанги тиҷоратии ҷаҳонӣ, тарғиботи оид ба имконияти сайёҳии ҳар давлат мебошад. бо дастгириҳои ҳукумати кишвар гӯшаи сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид ва дар доираи баргузории ин аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ ва дигар бахшҳои сайёҳӣ, махсусан ширкатҳои сайёҳии кишвар имконият ва иқтидорҳои сайёҳии кишвар муаррифӣ гарданд. дар чорабинии мазкур байни ширкатҳои хусусии давлатӣ низ вохӯриҳо битуби баргузор мегардад. имрӯз мо дар шашумин намоишгоҳи байналмилалии баҳорӣ дар вилояти Синҷон уйғури ҷумҳурии халқии Хитой қарор дорем ва ҳамчун намояндагӣ аз бахши хусусӣ Тоҷикистонро муаррифӣ намуда истодаем ва махсусан мардуми Хитой ба он зебоиҳои табиати диёри мо хеле таваҷҷӯҳи хос доранд ва дар оянда мехоҳанд, ки гурӯҳҳои зиёдеро барои тамошои он манзараҳои зебо ба Тоҷикистон баранд. бояд ёдовар шавем, ки гӯшаи Тоҷикистон бо тарҳу услуби хос ва нақшу нигораҳои миллӣ таҳия шуда, дар атрофи он аксҳо аз табиати зебоманзари Тоҷикистон ва либосҳои миллӣ ҷойгир гардидааст. маҳз дар партави сиёсати созанда ва дарҳои кушоди пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гӯшаи сайёҳии Тоҷикистонро намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат дар намоишгоҳҳои бузурги байналмилалии сайёҳӣ мунтазам муаррифӣ менамоянд. Салом Тоҷикистон. Ман
ساکن ولایت شانجان جمهوری مردمی چین هستم. هنگام وارد شدن به این نمایشگاه بزرگ توجه مرا گوشه تاجیکستان جلب نمود. گوشه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی سیاحی بهار شینجان توجه همه جهانگردان را جلب نموده است. سیاحی در جهان معاصر یکی از ساحه‌های سردرآمد به شمار رفته. این سمت افضلیتناک در رشد اقتصادیات کشورها نقش مؤثر می‌گذارد. جمهوری تاجیکستان با طبیعت ناتکرار، آب‌های شیرین و شفابخش، موضع‌های دلفریب، کوه‌های برفپوش و جای‌های تاریخی قلب میلیون‌ها سیاحان جهان را مفتون ساخته است. از جمله مرا نیز شگفته موضع‌های سیاحی خود نموده است. سال 2022 ضمن یک نمایشگاه بین المللی وارد تاجیکستان شده بودم. هنگام فرود آمدن اولین درجه مفتون گل‌های گرد و اطراف فرودگاه شدم. شهر دوشنبه واقعاً گلپوش است. قلعه حصار، کوه‌های آسمانبوس بدخشان و منظره‌های دلفریب این دیار بهشتی را هیچگاه فراموش نمی‌کنم. آرزوی بار دیگر سفر کردن به تاجیکستان را دارم. می‌خواهم از قلعه خوجند و گلبوگ و از آثار ارزشمند خلق تاجیک سرعزم بازدید نمایم. تاجیکستان را پسمان شدم و حتما سفر خواهم کرد، زیرا خانه دوم من این تاجیکستان است. خوش آمدید به جمهوری مردمی چین. تحلیل ها نشان می‌دهند که معرفی امکانیت سیاحی مملکت در خارج جمهوری توسط واسطه های اخبار عامه و اشتراک در نمایشگاه ها و دیگر چاره‌بینی های با نفوذ بین المللی از جمله ششمین نمایشگاه بین المللی بهار شینجان 2025 موقع تاجیکستان را در بازار جهانی سیاحی پرقوت گردانیده. با این وسیله تعداد سیاحان خارجی به دولت ما افزایش می‌یابد. یادآور می‌شویم که نمایشگاه بین المللی بهاری شینجان تا 24 مارس سال جاری دوام می‌کند. نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی تحت همین عنوان در شهر دوشنبه فستیوال بین المللی برگزار گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت و کمیته‌های داخلدار در باغ ایرم شهر دوشنبه فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی دایر گردید. در فستیوال معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، مهمانان خارجی از جمله نمایندگان کورپس دیپلماتی، سازمان‌های بین المللی مقیم شهر دوشنبه، سیاحان و روزنامه‌نگاران و بلاگران معروف یک قطار کشورهای عالم اشتراک نمودند. تا با قدیشم شاد گذشت سوی گلشن قریبت باشم نرگس پای نزار شود دید سرا از بحری تماشا. فستیوال سال هفتم است که با دستگیری حکومت مملکت به مناسبت جشن نوروز بین المللی گذرانده شده. مقصد آن معرفی امکانات سیاحی و فرهنگی ملی تاجیکان به سیاحان می باشد. در دایره فستیوال هنرهای مردمی، آیین‌های نوروزی، بازی‌های ملی ورزشی، اسباب‌های ملی موسیقی، طعام‌های ملی مردم تاجیک، لباس‌های ملی و امکانات‌های ساحه سیاحی جمهوری تاجیکستان به نمایش گذاشته شد. Здравствуйте, меня зовут Елена Смирнова. Я приехала из Санкт-Петербурга на фабрику «Ширин» для обмена опытом. Навруз – прекрасный весенний праздник. Праздник возрождения, обновления природы, обновления всех планов, надежд, который создает настроение и желание творить что-то новое. Меня зовут Лола. Вот, я приехала с Узбекистана, но родом я из Таджикистана, из Душанбе. Вот, я стараюсь каждый Навруз быть на родине. Вот, стараюсь. Вот в этом году у меня получилось. Вот, я очень счастлива, правда, очень счастлива. У нас в Узбекистане тоже Навруз празднуется, но не так широко, как здесь, как я поняла. Вот, поэтому стараюсь вот не нарушать традиции. گوشه الهیده فستیوال بین المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی با نمایش پیریاک‌های تاجیکستان بخشیده شده است. زیرا 21 مارس سال روان در اساس تشبث گلوبالی تاجیکستان و قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سراسر جهان مراتبه نخستین روز بین المللی حفظ پیریاک‌ها تجلیل کرده شد. ضمن بازی تاکید گردید که حفظ پیریاک‌ها و پیشگیری از آبشوی با سرعت آنها همکاری دسته‌جمعانه دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی را تقاضا می‌نماید.
رقص و بازی، اجرای سرودهای خلقی، نمایش هنرهای مردمی، آماده کردن طعمهای ملی خاص جشن نوروز، گستردن دسترخوان ایدانه 7 سین و 7 شین، تشکیل و برگزار نمودن بازی و مسابقه‌های گوناگون ورزشی و دیگر عنصرهای خاص نوروز در این فستیوال مقام محوری داشت که به حاضرین خاص سیاحان خارجی خیلی پسند آمد. شمیم محمد نژاد هستم، از ایران اومدم، پدرم از آمریکا اومده که ما توی تاجیکستان همدیگر ببینیم. به خاطر جشن نوروز با شکوهی که توی کشور تاجیکستان اجرا میشه گفتیم که خوب که این کشور رو انتخاب کنیم برای دیدن هم. خیلی زیبای، دنیای رنگ و رنگی داره به خاطر لباس‌های محلی که اینجا میپوشن، تنوع لباس‌ها و غذاهای متنوعشون. خیلی خوشحالیم که اینجا تو تاجیکستان هستیم و جشن نوروز رو اینجا کنار هم جشن میگیریم. Привет, меня зовут Том, я из Нидерландов. В социальных сетях я известен как Travel Tom Tom, и у меня более 2 миллионов подписчиков. Сейчас я путешествую по Таджикистану, чтобы показать миру, какая это удивительная страна. Я безумно рад быть приглашенным на празднование Навруза. Это невероятная возможность увидеть культуру Таджикистана изнутри. Мне здесь очень нравится. Привет, я Джесс. Я блогер, путешественница, веду страницы в Инстаграм и ТикТок. Мне безумно приятно находиться в Таджикистане, знакомиться со страной, ее жителями и традициями. Особенно здорово, что мы здесь во время праздника Навруз. Это уникальная возможность увидеть историю и культуру Таджикистана своими глазами. Очень рада быть здесь и исследовать эту прекрасную страну. До приезда в Таджикистан я слышал о Наврузе, но не знал, что это за праздник. Когда меня пригласили сюда, я понял, что это лучшая возможность узнать его. Первое впечатление было незабываемым. Мы пошли в Парк Победы ночью, а местные жители были в красивых национальных костюмах. Мы чувствовали себя немного неуместно в обычной одежде, но нас тепло приняли, приглашали танцевать и радоваться вместе с ними. Таджикская культура потрясающая. А потом были фейерверки. Это было невероятное зрелище. Я видел фейерверки по всему миру, но то, что устроили на площади Независимости, это просто вау. Особенно приятно видеть, как семьи приходят с детьми, передавая традиции из поколения в поколение. Для меня это уже второй визит в Таджикистан, а для Джесс это первый, но точно не последний. Мы обязательно вернемся. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز و مهربان و مهمان نواز تاجیکستان. من آزاده هستم، از ایران اومدم به خاطر این جشن نوروزی که تعریفش رو خیلی شنیده بودم. فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده جذاب، خیلی بهمون خوش گذشته تا الان. مردم بسیار مهربان، مهمان نواز و دوست داشتنی داره تاجیکستان. در فستیوال دسترنج هنرمندان چیره‌دست هم با طور شایسته معرفی کرده شد. اشتراکداران رسم و آیین‌های زندگی ساز این جشن را که در زمینه تمدن قدیمی مادی و معنوی مردم تاجیک انکشاف یافته است، هدایتگر اهل بشر به سوی ارزش‌های عالی، کمالات اخلاقی و معنوی ارزیابی نمودند. جشن نوروز با خصوصیت خاص خود یکی از نمونه‌های مهم سیاحی در تاجیکستان جهت جلب توجه جامعه جهانی به میراث بوی تاریخی و فرهنگی ملی تاجیک ارزیابی می‌گردد. بازدید از نمایش تصویرهای طبیعت زیبای تاجیکستانی سرسبز و آفتابرویه که در اینجا در یک وقت 4 فصل سال به نظر عیان است، توجه اشتراکداران فستیوال خاصا مهمانان خارجی را به خود جلب نمود. تاکید کرده شد که یکی از هدفهای اساسی تاجیکستان تامین رشد استوار ساحه سیاحی مملکت به حساب می رود. برای نویل شدن به این هدف عالی، تشکل و معرفی تمغه ملی سیاحی، مارکتینگ و پیشبرد محصولات ساحه سیاحی، انکشاف و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و میراث تاریخی و فرهنگی مهم ارزیابی می‌گردد. ضمن معرفی امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان ابراز گردید که نوروز همچون ریشه پیوند نسل‌ها، پیوندگر دیروز و امروز، تجسمگر سنت‌های نک نیاگان و میراث فرهنگ، عرف و عادت و امکانیت سیاحی همچون تمغه ملی سیاحی خدمت نماید. در زمان معاصر نوروز میتواند جزء اساسی استراتژی برندکنونی سیاحی تاجیکستان باشد. این میتواند بر رشد ساحه سیاحی در مملکت
کمک کند و تاجیکستان را در مقیاس بین‌المللی بیشتر معرفی و جالب سازد. در این روز همزمان از آزمون جایزه حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه سیاحی نتیجه گیری کرده شد. غالیبان معین و با جایزه و مکافات‌ها سرفراز گردیدند. در ادامه فستیوال بین‌المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی بهر بالیده خاطری اشتراکچیان برنامه با شکوه فرهنگی دایره شد. دوام چند روز می شود که در تمام شهر نویه‌های مملکت تنتنه‌های نوروز بین‌المللی ادامه دارد. امروز به خاطر ارجگذاری به تاریخ گذشتگان و معرفی نمودن جشن بین‌المللی نوروز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر معرفی امکانات‌های سیاحی مملکت فستیوال بین‌المللی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردان تشکیل کرده شده است که هدف از آن هرچی بیشتر معرفی نمودن امکانات‌های سیاحی در مملکت میباشد. همچنین در این روز گروه بلوگران از آلمان، شویتساریا، هلند، جمهوری مردمی چین، کشور کویت، جمهوری اسلامی پاکستان و از جزیره کیش جمهوری اسلامی ایران از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت نشان دادن و معرفی امکانات‌های سیاحی تاجیکستان از جمله پایتخت مملکت شهر دوشنبه به جمهوری تاجیکستان آورده شدند که بینندگان سایت‌های اجتماعی هر یک از این بلوگران از 1.5 میلیون تا 9 میلیون بیننده را تشکیل می‌دهند. البته هر یک نواری که از جانب این بلوگران از گوشه و کنار تاجیکستان آفتابروی گذاشته می شود بینندگان آنها را مفتون می سازد و چنین می نویسند ما حتما به تاجیکستان می رویم. طبق نقشه آماده کرده کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک آنها از موضع و مکانهای تاریخی و سیاحی جمهوریمان از جمله قلعه حصار، هلبوگ، چیلدختران، چیلوچورچشمه، شهر قدیمه سرازم، موضع سیاحی اسکندرکل، از شهرهای راغون، خوجند، ناحیه دنغره، بلجوان، دره رامید و دیگر موضعهای زیبای تاجیکستان دیدن خواهند کرد. طبق هدفهای استراتژی ملی رشد در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میراث بوی تاریخی و فرهنگی تاجیکستان طبیعت نادر آن با کلها، حیوانات رستنی‌های نادر، اینچنین کوههای بلند عامل مهم برای رشد ساحه سیاحی و افزایش حصه ساحه مذکور در مجموع محصولات داخلی کشور محسوب می‌یابد. با مقصد پیدا نمودن بازارهای نو نمایندگان بخش سیاحی مملکت در کلانترین نمایشگاه‌های سیاحی تجارتی و هنرمندی که در آلمان، بریتانیای کبیر، مالزیا، ایالات متحده امریکا، فرانسه، کره جنوبی، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، کویت، قطر، یونان، اسپانیا، بلژیم، ترکیه، فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان و دیگر دولت‌های خارج و دور و نزدیک شرکت ورزیده ذخیره و امکانات سیاحی مملکت را به دوستداران سیر و سیاحت تاجیکستان تبلیغ و تشویق نمودند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در منطقه‌های کشور انفراستراکچور ضروری سیاحی بنیاد گردیده ایستاده است که برای جلب بیشتر سیاحان بلند برداشتن سطح نیکواحوالی منطقه‌های دهات و پیدا گردیدن جایهای نوی کاری و در مجموع رشد استوار ساحه سیاحی در مملکت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. احدین نورالله، بهادرستان، بهادر حسنزاده، شهر آرزوها، دوشنبه، اخبار. نوروز بین‌المللی به قلب خرد و بزرگ جامعه امید و آرزوی زندگی، خوشحالی و سرور و روحیه همزیستی و آسایش بخشیده مردم را به دوستی و صمیمیت و محبت و صداقت انسانی نسبت به همدیگر هدایت می‌نماید. در شهر کلاب جشن نوروز بین‌المللی پرشکوه تجلیل گردید. گزارش زایشای تقویمراد. در زمان استقلالیت دولتی با اقدام و تشبس‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن قدیمی ملت تاجیک نوروز جهانی گردید و آن همساله در داخل و خارج مملکت با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. چون دیگر شهر و ناحیه‌های کشور ساکنان مهنتکش شهر کلاب باستان این جشن فرخنده را با روحیه بالیده و رعایت عنعنه و سنت‌های خاص به آن صمیمانه استقبال گرفتند. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمده
برای در سطح بلند دایر نمودن نوروز بین المللی ساکنان جماعت و شهرک شهر کلوب مخصوصا زنان و گلدختران با ببر نمودن لباس ملی به باغ فرهنگی و فراغتی آمده در گوشه های الهیده خوراک های خاص نوروزی از جمله هفت سین و هفت شین، محصولات کشاورزی، خوراک های ملی و دستاوردهای ساحه های معارف و ورزش و بخش اقتصاد و اجتماعی را به نمایش گذاشتند. نوروز در برابر احیای طبیعت همزمان به دلهای خرد و بزرگ شادی و سرور میبخشد. محض در فصل زیبای سال و آغاز کشت و کار دهقان راست آمدن و تجسم عنعنه‌های نوتکرار نوروزی به مانند سومنک‌پزی، خانه‌روبان، بازی‌های نوروزی و سیر نوروز به این جشن حسن و تراوت خاصه ضم نموده آن را میان دیگر ملت و قوم‌ها معروف و معمول گردانیده است. بین المللی گردیدن نوروز خود گواه آن است که اجدادان ما چگونه فرهنگی بای و پرغناوه داشتند و آن را کشورهای زیاد پذیرایی نموده با شکل قدیمش جشن میگیرند. امفی‌تئاتر شهر کلوب که نوروز بین المللی محض در این مکان زیبا دایر شد به بزمگاه حقیقی تبدیل یافت. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب و مهمانان از خوان نوروزی که از جانب ساکنان شهرک و دهات کلوب شهر و تشکیلات و اداره‌های صحابی تشکیل گردیده بود دیدن کردند. در این روز خوراک‌های خاص نوروز بین المللی، هفت سین و هفت شین، محصولات نانی، خوراک‌های ملی، هنرهای مردمی، محصولات صنعتی، سر و لباس ملی و نمونه دستاوردهای خوانندگان و ورزشکاران شهر معرفی گردید. در هر یک خانه نوروزی از جانب زنان و بانوان چیره‌دست و گلدختران، مؤسسه‌های تندرستی، معارف و تشکیلات و اداره‌های حدود شهر کلوب نمونه زیاد هنرهای مردمی، خوراک‌های بهاری، محصولات استحصال نموده کارخانه‌های صنعتی، نان چپاتی، کلچه، سمبوسه و انواع زیادی افشوره میوه‌های شهدبار وطنی گذاشته شده بود و مهمانان و ساکنان توانستند از شکوه این جشن قدیمی ملت تاجیک بهره‌ور شوند. پس از بازدید از نمایشگاه، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب و مهمانان در چورابینی تنتنوی اشتراک نمودند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که مردم فرهنگ سالار ما این جشن باستانی را از گذشتگان خود به میراث گرفته آن را در سنت و عنعنه‌ها، هنرهای مردمی و ادبیات خطی و شفاهی بسیار وسیع و به طور شایسته انعکاس کردند. در تنتنه‌های نوروز بین المللی همزمان تاکید گردید که با تلاش و تشبث‌های به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 30 سپتامبر سال 2009 نوروز از جانب یونسکو به فهرست یادگاری‌های غیرمادی فرهنگی بشریت داخل کرده شده. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و پشتیبانی یک قطار مملکت‌های جهان ماه فوریه سال 2010 در اجلاسیه 64 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز بین المللی گردید. ذکر گردید که از نوروز تا به نوروز ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی شهر کلوب به سابقه رشد نموده، شهرک و دهات آن آباد و زیبا گردید. در سال 2024 مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب، ساکنان و صاحبکاران وطندوستی شهر با جانبداری از سیاست بنیادکارانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی انشاءات تعینات گوناگون بنیاد نموده برای ساکنان شرایط مساعد کار و خدمترسانی فراهم آورده شد. نوروز تجسم گرامی‌داشت مقدسات، سنت و عنعنه و فرهنگ و تمدن قدیمی ملت تاجیک بوده. مرحله‌های تشکل تاریخی آن به حیث سرمایه معنوی ملت تاجیک و آیین برگزیده بشریت، جشن احیای طبیعت و آغاز سال نو، شادی و سرور همگانی، بزرگداشت دوستی و برادری و وحدت و یکپارچگی، سنت و آیین‌های مردمی، آرزوی و آرمان‌های عمومی خلقی و ارزش‌های دنیوی معنیداد گردید. ارج و احترام گذاشتن به ارزش‌ها و مقدسات ملی، دوست داشتن وطن، احترام همدیگری و محبت صمیمی میان انسان‌ها در برنامه مکمل هنری که از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ شهر تشکیل گردیده بود تجسم یافت. صحنه‌های جالب، سرود و ترانه‌های دلنشین و رقص و بازی جوانان و نورسان بزمگاه را پرشکوه نمود و باعث والیدروحی کل اشتراکداران گردید. نوروز بین المللی در شهر کلوب با شکوه و مطابق به ذوق اشتراکداران دایر گردید که درباز در خاطر هر یک نفر نقش می‌بندد.
ҷаҳонишавии ҷашни наврӯз натиҷаи иқдоми пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Наврӯз имрӯз оламафрӯз аст ва дар тамоми олам шинохта шудаву мардумони дунё омадани онро пазмон мешаванд. ба ифтихори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳоти пӯшинги ноҳияи Дангара чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. имрӯз деҳаи пӯшинги ноҳияи Дангара қабои идона дошт. хурду бузурги деҳоти пӯшинг наврӯзи байналмилалиро дар фазои сулҳу суботи Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо самимият ва навгониҳои бемисл таҷлил намуданд. барои дар сатҳи баланд доир намудани наврӯзи ҷаҳонӣ дар варзишгоҳи деҳаи пӯшинг аз ҷониби сокинон расму оини қадимаи ин ҷашни бостонӣ ва дастовардҳои соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба намоиш гузошта шуда, аҳли фарҳанг барои болидарӯҳии иштирокдорон суруду таронаҳоро дар васфи ватану наврӯз ва баҳори оламафрӯз дар шакли зинда пешниҳод карданд. занону духтарон, кӯдакони хуштолаи замони истиқлол ва дар маҷмӯъ тамоми сокинони деҳоти пӯшинг бо як меҳру муҳаббати беандоза ва хушҳолӣ дар тантанаҳои ин ҷашни пуршукӯҳ иштирок намуда, дар гӯшаҳои гуногуни базмгоҳи наврӯзӣ рақсу бозӣ ва хушиву хурсандӣ карданд. наврӯз бо ҳама суннату анъанаҳои накӯяш ҳамчун ҷашни дорои арзишҳои баланди инсонӣ, накӯкорӣ ва вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ дониста шуда, он сол то сол дар ин деҳаи хушманзараи Тоҷикистон пуршукӯҳтар ва бо иштироки зиёди сокинон баргузор мешавад. шукӯҳу ҷалоли тозаи наврӯз дар кишвари биҳиштосои Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст ва мардуми заҳматкаши деҳоти пӯшинги ноҳияи Дангара бо дарки ин маънӣ талош намуда истоданд ки барои ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу фарҳангӣ ва таҷлили бо шукӯҳи он саҳм гузоранд. дар тантанаҳои наврӯзӣ нахуст намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дангара аз намоишгоҳ ки аз ҷониби аҳли заҳмати деҳоти пӯшинг дар сатҳи баланд ташкил гардида буд дидан намуданд. намунаи хоси суннату анъанаҳои наврӯзӣ, ҳунари гулдӯзӣ, таомҳои миллӣ, кандакорӣ, рассомӣ, ҳунари навозандагиву овозхонӣ, дар маҷмӯъ ҳамаи ин маҳсули дастранҷи сокинони деҳоти пӯшинг мебошад ки пешниҳоди иштирокдорони тантанаҳои наврӯзӣ гардонида шуд. наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимии миллати тоҷик буда, марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстиву бародарӣ ва ваҳдату якпорчагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умумихалқӣ ва арзишҳои дунявӣ маънидод гардид. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дангара дар қисмати расмии чорабинӣ таъкид намуданд ки бо талош ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30 сентябри соли 2009 наврӯз аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии фарҳангии башарият дохил шуда, бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон моҳи феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид наврӯз байналмилалӣ гардид. зикр гардид ки мардуми фарҳангсолори мо ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта, онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хативу шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос кардаанд. дар варзишгоҳи деҳаи пӯшинг ки макони хеле мувофиқ барои баргузории чорабиниҳои гуногун ба ҳисоб меравад, хурду бузурги деҳоти пӯшинг, ноҳияи Дангара ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада барномаи рангини фарҳангиро ки бо иштироки ҳунармандони шинохта доир шуд тамошо карданд. ҳар як нафар бо иштироки худ дар ин тантанаҳо бори дигар эҳсос карданд ки Тоҷикистон воқеан ҳам ватани наврӯз аст. баргузор намудани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла гӯштингирӣ яке аз суннатҳои наврӯзи байналмилалӣ ба шумор рафта, дар он чун анъана паҳлавонон байни ҳам қуввозмоӣ намуда сазовори ҷоизаву тӯҳфаҳо мегарданд. дар робита ба ин аз ҷониби соҳибкорони
ساکنان دهه پوشینگ مسابقه سطحی بلندی ورزشی از روی نمودی گوشتینگیری تشکیل و گذرانیده شد که در آن پهلوانان از شهر و ناحیه‌های کشور اشتراک نمودند. برای اشتراکداران مسابقه گوشتینگیری شاه جایزه 4 ماشین سبکرو و دیگر تحفه‌ها معین گردیده بود که برای سزاوار گشتن به شاه جایزه پهلوانان تا قسمت بگاه بین هم قوازمایی نمودند. اگر بخشیدن گناه یکی از فضیلت‌های نوروزی به حساب رود، وسعت بخشیدن کارهای آبادانی رکن دیگر این جشن باستانی میباشد که ساکنان و صاحبکاران دهات پوشینگ با جانبداری از سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و سازندگی را در دهات ادامه داده برای تامین زندگی شایسته مردم شرایط مساعد فراهم آورده می شود. حالا در دهه پوشینگ ناحیه دنغره کارهای ساختمانی در 5 انشاءات تعینات گوناگون از جمله ساختمان بینای مؤسسه نوی تعلیمی برای 2000 خواننده در 2 بست، ساختمان 2 بینای مؤسسه تا مکتبی برای 600 کودک، بینای قصر فرهنگ و بینای جماعت دهات پوشینگ ادامه دارد که قسمت زیادی کارهای ساختمانی در آنها به انجام رسانیده شدند. با باوری میتوان گفت که صاحبکاران ناحیه دنغره در عملی ساختن سیاست سازنده پیشوای معظم ملت، مکتب صداقت و باوری برای فردای درخشان، تامین زندگی شایسته برای نسل امروز و فردا و در سمت احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی و تندرستی و رعیت پروری نمونه عبرت گردیدند. زویشوی تقویمراد معروفی عبدالله، زوقی بک عبدالرحمن، ناحیه دنغره، اخبار. نوروز جشن ملی و میراث تاریخی تاجیکان است. در شهر خوجند جشن بین المللی نوروز با عنعنه‌های به خود خاص پرشکوه تجلیل کرده شد. گزارش همکاران ما. جشن جهانی نوروز که با تاریخ بیش از 6000 ساله غنی و رنگینش همچون رمز روز نو، آغاز سال نو و اقدام و تشبس‌های نو به بهترین وسیله خودشناسی و خودآگاهی ملی و وحدت و همدیگر فهمی تبدیل یافته است. در محله به نام جبار رسولوفی شهر خوجند با آراستن خانه ایدانه، نمایش هنرهای مردمی، طعم‌های ملی و تشکیل بازی‌های ورزشی با شادمانی و نشاط خاصه تجلیل کرده شد. در این بزمگاه زنان و دختران طعم‌های گوناگون خاصه سومنک که از رمز اساسی جشن نوروز است آماده می‌کردند و سرور و شادی مردم گرد خانه ایدانه به آن دلیل است که جوهر تاریخی و فرهنگی این جشن سعادت و پیروزی اهل بشر بوده انسان‌ها را به همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته، نکوکاری و سازندگی، دوست داشتن و احتیاط کردن طبیعت و نعمت‌های آن هدایت می‌نماید. تجلیل با شکوه نوروز و به طور شایسته معرفی نمودن رسم و آیین‌های ملی شهادت از آن است که منطق و فلسفه و ماهیت و حکمت این جشن از دانش و خرد، مهر و محبت، صلح و ثبات و شادی و نشاط عبارت بوده در طول هزار سالها برای مردم تاجیک همچون عامل هستی‌ساز و متحد کننده خدمت کرده است. زیرا این جشن به قلب خرد و بزرگ سرور و شادی می‌بخشد، تمام افراد جامعه را سرجم می‌سازد و کل مردم را به دوستی و صمیمیت و مهر و محبت انسانی نسبت به همدیگر فرا می‌خواند. با تاکید اشتراکداران محض با همین سبب این پدیده اصیل فرهنگی هرگز کهنه‌شوی را نمی‌پذیرد و در همه دور و زمانها همقدم و همقسمت مردم باقی می‌ماند. تنتنه‌های نوروزی ساکنان محله به نام جبار رسولوفی شهر خوجند با نمایش برنامه با شکوه فرهنگی که زیبایی‌های فصل بهار، خصوصیت‌های خاص رسم و آیین‌های جشن نوروز عالم‌افروز و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی را ترنم می‌کرد، خوش و خاطرمان ادامه یافت. جشن جهانی نوروز عالم‌افروز را کارمندان ریاست کمیته بخطری عضوخواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت با رعایت رسم و آیین‌ها متنتن و خاطرمان تجلیل نمودند. تاکید گردید که در زمان صاحب استقلالی مملکت با اقدام و تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نوروز احیا شد، مقام خاصه پیدا نمود و از جشن مردمی تا سطح جشن دولتی و بین المللی اعتراف گردید. مهمترین سنت و تعامل‌های نوروزی از قبیل با نقشه و نیت‌های نو آغاز نمودن کار و زندگی، پاک کردن دلها از کینه و عداوت، پاکسازی جهاز و اسباب خانه، عیادت پیران و بیماران، دستگیری یتیمان و احتیاجمندان، شنانیدن نهال دانه‌پاشی و تشکیل مسابقه‌های گوناگون ورزشی در این شب و روزهای جشن به طور عمومی از جانب اهالی دستگیری می‌یابند. با مناسبت جشن بین المللی نوروز یک قطار کارمندان ریاست مذکور و مرکزهای تأمینات بخطری عضوخواری در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی شدند.
رقص و بازی اجرای سرودهای خلقی، نمایش هنرهای مردمی، آماده کردن طعامهای ملی خاص جشن نوروز از جمله سومنک، گستردن دستورخوان ایدانه هفت‌سین و هفتچین در بزمگاه کارمندان ریاست کمیته بخطری عضوخواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت مقام محوری داشت. ساکنان ناحیه راشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان جشن نوروز بین‌المللی را در فضای صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی تجلیل نمودند. گزارش همکاران ما. наврӯз ҷашни мубораку фархунда است که در таърихи фарҳанги миллати тоҷик нақши устувор ва бағоят барҷаста дорад. ин иди зебои баҳоро мардуми фарҳангдӯсти ноҳияи рошқалаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо урфу одатҳои неки наврӯзӣ ва фарҳангу тамаддуни хоси ин минтақаи кишвар аз субҳи содиқ интизорӣ ва бо омодагиҳои мукаммал пешвоз гирифтанд. хурду бузурги ноҳия бо рӯяи баланд ва ифтихори беандоза дар ҷашнгоҳ ҷамъ омада барои ба ҷо овардани суннатҳои неки наврӯзӣ ба намоиш гузоштани расму оинҳои неки ин иди ҷаҳонӣ ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллиро ба марази тамошо гузоштанд. дар намоишгоҳ намунаҳои беҳтарини кулчақанду маҳсулоти нонӣ, дастранҷи хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия, ҳунарҳои дастӣ ба марази тамошо гузошта шуд. эҳьё шудани ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои хоси наврӯзӣ аз ҷаҳонӣ шудани ин иди зебои баҳор дарак медиҳад, зеро наврӯзи ҷаҳонӣ дар сарнавишти миллати тоҷик ва таомҳои халқи он ҳамчун ҷашни аҷдодӣ нақши барҷаста дошта, он як падидаи нотакрори фарҳангӣ ва унсури тамаддуни миллӣ дар айни замон ҷаҳонишудаи аҷдодонамон дониста шуда, дар масири таърих тамоми табақаҳои ҷомеаро ба созандагиву офарандагӣ раҳнаму месозад. дар як қисми наврӯзгоҳ таомҳои миллӣ ки хоси мардуми кӯҳистон мебошанд ба намоиш гузошта шуданд, дар қисмати дигар ҳунарҳои мардумӣ пешкаш гардиданд. дар як гӯшаи наврӯзгоҳ кадбонуҳо ба тайёр намудани суманак машғул гардиданд ки он нишон ва рамзи хоси наврӯзи тоҷикони ҷаҳон мебошад. ҳунармандони ноҳияи рошқала бо тамоми маҳорати баланди ҳунарофарӣ, ҳунарҳои дастии кандакорӣ, наққошӣ, дуредгарӣ, сохтакорӣ, гулдӯзиву тарроҳӣ, бофандагиву рассомӣ, таомҳои хоси наврӯзӣ ва маҳсулоти кишоварзиро ба намоиш гузоштанд. яке аз ҷузвиёти асосии наврӯз хабари наврӯзӣ мебошад ки аз равзанаи хона садо дода мешавад. равзанаи хона муқаддас буда фақат дар рӯзи наврӯз ба болои он баромадан мумкин аст. зимни намоиш ин анъана бо тамоми усулҳои ба худ хосаш иҷро гардидааст. зикре гардид ки аҷдодони соҳиб фарҳанги мо дар таърих наврӯзро ҳамчун суннати муқаддасу муборак аз насл ба насли мерос гузошта, онро бо ҳамаи рангорангиву рӯҳияи зиндагисозаш гиромӣ доштанд ва бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон ин иди ниёгони мо мавқеи ҷаҳониро пайдо намуда, имрӯз ин ҷашни бузург ба рӯйхати мероси фарҳанги ғайримоддии башарӣ таҳти унвони фарҳанги сулҳ ворид гардид. муждаи мақоми ҷаҳонӣ гирифтани ин ҷашни мардумӣ ормони чандинсолаи мардумони ҳавзаи фарҳангии наврӯз ба ҳисоб меравад. ҳунармандони ноҳияи рошқалаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо барномаи рангини консертӣ фарогири беҳтарин таронаву рақс вобаста ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз шукӯҳи дигареро замъ намуданд. дар доираи тантанаҳои наврӯзӣ инчунин чорабиниҳои варзишӣ низ баргузор гардида мусобиқаҳо аз намуди волейболу гӯштингирӣ то шомгоҳ идома ёфтанд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи ахбор. хайр саломат бошед.